सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे
पर आत्मा अमर है, जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है, जिदे अंग संग प्रभु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप सारे माता वीरेंद्र कौर खुराना जी को आखिरी अलविदा कहने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। मां की जिहड़ी कीमत है वो किसी तरीके नाल भी पूरी नहीं हो सकती। गुरु ने भी जो बाणी दे विच मां दे बारे दस्सिया ते शब्द शुरू किया, हर जी माता हर जी पिता। मां का जिहड़ा लैवल सीगा वो परमात्मा दे नाल जुड़िया। हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मैं माता जी को 3-4 बार मिले, मेरा बहुत ज़्यादा राबता तो नहीं होया, बट मैं एक गल यह देखता है कि जिंदगी दे विच की कमाया की गवाया वो तो सारे नाल ही चलना है। बट जो असीं देख रहे हैं कि भई प्राप्त मानक दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, वो अपने जीवन इस टाइम असीं देख सकते हैं कि सिक्की केसां स्वासां दे नाल भोग के जा रहे हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे असीं सारे जिस जल नित कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जी। किन्ना गेन होया, किन्ने घर ले, किन्नियां प्रॉपर्टियां लईयां। वी वर टॉकिंग यस्टरडे हम मैं वीर जी नाल गल कर रहे सी कि साडा ग्रेव का साइज सारे का इक्को ही हैगा। थोड़ी स्ट्रैच बार किन्नी सीगी, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। सो जो पुरानी चढ़ाई कर जाता हैगा ते साडी सोच यही होती भी सिर्फ हाँ मैं भोग पाना हैगा। इस तो अगे का जो सफर है वो पुरानी ने आप ही चलाना है। जय मार्ग ए जात अकेला, तय हर नाम संग हो सुहेला। क्योंकि जगत में झूठी देखी प्रीत, प्रीत का झूठ की हैगा कि इस तो अगे कोई नाल नहीं जाएगा। अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दार क्या मीत। इथों आप सीखना की हैगा, क्योंकि जिहड़ी विछड़ी आत्मा है संसार तो जान तो बाद
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵੜ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵੜ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਪਿਓਰਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਚੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਾਂਜੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਜਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਰੋਸਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਜਮ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਕਰ ਦਿਆ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਜਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ हैं ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੀਏ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? that would become a problem for me। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਜਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂ Facebook ਤੱਕ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਪਰਸਨਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। How can I can sit down with my kids and I can tell them, hey, this is what we are here to do। जिस जग नित कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। First of all, do we actually accept that कि मैं गुण गोविंद नहीं गाए? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ? ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੱਛੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, स्वामी को ग्रह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नित। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਡੀ ਗਮ ਦਰ ਮੰਗਣਾ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਲਈਏ, end of the day that dog will be sitting outside your door। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਪੀਟਾਈਟ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਜਮ ਘਟਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਜਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, we are not patient about things, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। End of the day we all know ਕਿ this is in, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ 2000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ।
वो भी घट दस रहा। We all know that this is in his control. कंट्रोल एंड ऑफ डे ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, लेकिन ਅਸੀਂ ਮੰਨ नहीं रहे। जे मैं किसी ने कहांगे मैं 1000 बलून लिया के दियो वालमार्ट तो पर्सन विल गो एंड पिक अप 10 पैक्स ऑफ बलून एंड हो सकता है वो उथे कॉर्नर च रख दे लिया के, किसी को शायद पता भी ना लगे। If I tell him that you know what, just why don't you go ahead and fill up some air in these balloons, शायद इतने बैठने की जगह नहीं होगी। कहने का भाव की है, उस बलून दे विच हैगा की है, हवा। अज उस साडे विच जिहड़ी हवा है ना, जिहड़ी वो हवा इन्नी हैवी हो चुकी है कि असी एक दूजे नाल साडा कनैक्शन खत्म हो गया। कई बार बैठे वीर जी नाल विचार करिए ना कि भी एक समा सीगा कि थल्ले बैठ के सारा 5-6 परिवार दे जी जिन्नी भी रोटी होंदी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, लेकिन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। We don't have that appetite। ਜੇ ਸੰਜਮ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਬਾਣੀ, लेकिन होंदा की है कि बाणी चली जा रही है लेकिन ओदा अपना ध्यान इतना बिजी है दूसरी चीज दे विच, ही इज सो मच बिजी इनटू अदर थिंग्स, ही डज नॉट इवन नो कि एक्चुअली सुन की रहा है लेकिन चल रही है। गुरु ने जो बाणी च लिखिया कहंदे पेखे व्यंजन परोसन हारे, एक घर वाली है, एक बीबी है, वो 10 पतीलियां दी प्रसादा तैयार कर रही है। ਉਹਨੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। She only saw it and she just putting the kadshi around here and there। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੇ व्यंजन परोसन हारे, जै खादा तै तृप्तारे। भुख किहदी मिटी? जिन्हें उस भोजन को खादा, लेकिन जिन्हें बीबी ने 2 घंटे लगा के बनाया सीगा, उन्हें तो सिर्फ बनाया, उन्हें सिर्फ उसकी फ्रेगरेंस ली, उन्हें सिर्फ उन्होंने कड़छी फेरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਵੇਸਟ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, that has been counted। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ। तो तू मेक श्योर कर के तू जिधर इस चीज की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो लाहे वाला होए, यू गोना गेन समथिंग। लेकिन सानू लगे कि नहीं यार, जो
ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕਰ ਬਾਵਰੇ ਤੇ ਕਾਜ ਬਿਗਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਂਟ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਅਸ where we standing today, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਥੇ। 2000 ਕਰੀਬ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗਗਨ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ 9 ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ somebody is trying to say something। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਟਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ हिंदी ਚ बोलिया ਉਹਨੇ, सरदार जी 1 मिनट आएंगे? मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कहते आप जो ये कर रहे थे क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। पीजीएम तो सीखी हो, उर्मिला देवी नाम से ਉਹਦਾ। मैं 2 मिनट ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਟਰਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਮ ਪਰੇ ਪੈ ਸਿਮਰਿਏ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ उधर गया ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ मेरे को लगता है कि जब आपने जो अरदास मेरे लिए की है ना, मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग थी वो आधी हो गई है। गल नहीं है कि मेरी अरदास ने किया या वो रेस्ट ने किया या वो मेडिसिन वो वर्क करने लग गई। गल है कि मैं कर रहे हैं, मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन जिहड़ा सुन रहे हैं ਉਹਦਾ विश्वास है। उन्हें पता है कि हाँ एंड ऑफ द डे डॉक्टर भी कह सकता है कि सॉरी आई कैन नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम हियर। दूसरा केस मिस्टर अब्दुल सिगे, वो आज भी वेस्ट वैंकूवर च उन्होंने लाइटनिंग का काम हैगा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਇਲਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕਿਡ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਕੋਮਾ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਮਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਗਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, मैं बेसमेंट में रहता सीगा। मैंने कहने लगे भी आप मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना है। कहते जो मैं आपका रिलीजन तो अडॉप्ट नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन मैं एक चाहता हूं कि आपके साथ जाके एक थैंक यू करके आऊं। मैं मनोहर सिंह सभा गुरुद्वारे लेके आया, मिस्टर अब्दुल, मेरा कहने का भाव है नहीं कि भी दूजा कर रहे हैं तो तां ਅਸੀਂ करना भी वो कर रहे हैं तो तां फीजी ने किया तो तां करना। और आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि ਅਸੀਂ क्यों नहीं चल पा रहे हैं, विश्वास क्यों नहीं बन रहे, जिंदगी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। क्योंकि होया कि मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया, मैं गवा लिया, मैं नाल लेके आया सी इंडिया ते गुरु साहब ने बड़ा छोटा सा जवाब दिता, मैं 2 मिनट और लाऊंगा। रंग कसुंबे भुली, कसुंब का जो रंग होता है ना वो बहुत ज्यादा हल्का होता है, वो एक बहुत जल्दी फेड होता है। रंग कसुंबे भुली, कहते तू इस संसार के रंग दे विच उस नानक जी नूं छड़ बैठी है, ए दे आत्मा ए जी आत्मा तू उस गुरु नानक नूं छड़ बैठी है। एक 2 मित्र सीगे, एक गरीब सीगा एक अमीर सीगा। गरीब के घर एक कुत्ता सीगा, जेड़ा गरीब आदमी सी वो बीमार हो गया, 2-4 दिन बाहर ना जा सके। उन्हें अमीर आदमी को फोन किया, यार मेरे घर रोटी नहीं है खाने, मेरा कुत्ता भी भुखा है कि तू कुछ लिया सकता है। अमीर आदमी जेड़ा दोस्त सी उन्हें समान पैक किया, कुत्ते वास्ते मीट भी लिया। जो घर पहुंचा उन्हें प्रशादा पानी छकाया, उन्होंने दवा दी, चाह दी, रोटी दी, कुत्ते को मीट दिता, कुत्ते ने खा लिया। लेकिन जो वो चलन लग्या कि कुत्ता वो नाल चले गया, नहीं कुत्ता वो नाल नहीं गया। कुत्ता अपने जिहड़ा गरीब मालक से ना वो कोल ही रहा। साडा की हाल है, गुरु नूं छड्ड के असीं 1 मिनट लगाने हैं, गुरु नूं छड्ड के। एक कुत्ता उन्हें पता है कि शायद उन्हें कल रोटी मिले ना मिले, लेकिन आई कैन स्टिल सर्व, आई एम गोना बी विद हिम। सो बेनती आई है कि आप सब ने आप जी की श्रद्धांजलि, आप जी की कीती हुई अरदास, जिन्हें भी आप जी बैठे हैं, आप कोशिश करिए जो माता जी के बोल ने असी उस उन्होंने चीज़ों से चलने की कोशिश करिए, अपनी जिंदगी को सिक्खी केसा सुआसा के नाल। क्योंकि भुलना सारे दे, भुलन अंदर सबको, भुल गुरु करतार। यह नहीं है कि मैं गल कर रहा जी आई एम द परफेक्ट वन, नो, वी कैन ऑल कम बैक। असी अपने घर आ सकते हैं, जो असी करना सीगा वो करना शुरू करिए, अज तो प्रण कर लिए। बिलीव मी, जो असी इस तरीके प्रण करके गुरु अगे अरदास करते हैं, गुरु साड़ी सुनता है। क्योंकि तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, हर दीजिए नाम प्यारी जियो। इन्हां चीज़ां बोलता होया मैं खिमा दा चढ़ना तो मेरी सारी पुराना परिवार के एक बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता माता जी कि माँ गुरु साहब को अपने चरणों में निवास बख्शन, आवागमन तो बचान। मैं हूँ भाई सुतेज सिंह जी वेट कर रहे हैं बाहर, वो आप जी ना 10 मिनट वास्ते सांझ पाएंगे। सो उसके बाद तुरंत जपजी साहिब का पाठ से आप क्रिएशन की जी है सरमनी पूरी करेंगे। मेरे को बोलदे मैं बोलना चुका हो गया हूँ। आप संगत गुरु बख्शोगे बख्शोगे, बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला अति सत्कारयोग माता दी माता दविंद्र कौर जी की जो गुरमत का फलसफा है उसके मुताबिक जी शरीर की अंतम मर्यादा है देह संस्कार का, उसने मुख रख के आप सारे इतने इकट्ठे हुए हैं। और सब तो पहला
ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਰਵਰੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਖੀਰ 28 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 4:15 ਵਜੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 4 ਪੁੱਤਰ 2 ਧੀਆਂ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 9 ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ 9 ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੀਸਰੇ 9 ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਚੌਥੇ 9 ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਪਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੈਅ ਕਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਪੜਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪੜਦੋਤੇ ਪੜਦੋਤੀਆਂ। ਐਸਾ ਸੁਭਾਗ, ਐਸਾ ਮਾਨ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, 5 ਪੜਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੀਆਂ, 4 ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਹੀ ਪੜਦੋਤੇ ਪੜਦੋਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ।
जो पैदा होया एक दिन उन्हें जाना है। दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं है जिहड़ी सਦੀव काल वास्ते रह सके। हरेक ने जो भी आया है, जो आया सो चल सी। ये कुदरत का एक नियम है। पर जन्म तो लैके मरण तक का जिहड़ा सफर है, वो जिहड़ा जीवन जी है, उसकी बहुत वड्डी अहमियत है। सारी खेल ही उसके उत्ते है। गुरबाणी में दो शब्द बहुत बार वरते गए, गुरमुख ते मनमुख। मनमुख की गल चले, गुरबाणी में बड़ा क्लीयर है, मनमुखा नो फिर जन्म है, जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए गया देश लमै, जितने नरक से मनमुख भोगे। मनमुख को हमेशा नकारा गया। जिथे गुरमुख की गल चली, उत्थे बड़े खूबसूरत गुरबाणी के वचन आए, गुरमुख लाहा लै गए। असी सिख पंथ की प्यारी शख्सियत भाई साहब भाई गुरदास जी के वचन अक्सर पढ़े सुनते हैं। एक नहीं रखा पासों, गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिड़ बनिया। जिहड़ा गुरमुख ते मनमुख के दो शब्द है, दो लफ्ज़ है, ये जीवन का संबंध रखते हैं। ये चीज मनुख के जीवन के सफर की तस्वीर है। एक साखी आउंदी हुंदी है। वैसे तो कहानियां साखियां जिहड़ियां ने ना विद्वानां ने लिखियां होंदियां किसी को समझाउण वास्ते, क्योंकि पहले समय दे विच गुरबाणी की इन्नी समझ नहीं सी, क्योंकि विद्वता है नहीं सी, पढ़ाई इन्नी नहीं सी। तो कहानियां साखियां इन्हां दे सुना के ते जिहड़े लोग सी उन्हां नूं समझाउण की कोशिश की जाती सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਕਤ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਸ਼ਾਨਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਤੀਫਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਮਰਾ ਲੈ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਬਿਸਤਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆਣ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਸਤਰਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀ ਉਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਮਨੁੱਖ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਫੈਲਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਨਮ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਵੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੱਦਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰੂ ਥਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਕਰਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਸਭਨਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚਾ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪਾ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤੇ ਰਾਏ ਰਾਮ ਦੇਵਤਾ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ,
तिस सियाणपा लख होए ताहि न चलै नाल किव सत्यारा होई है किव कूड़ै तुकै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न करिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म जी दूजै तुम मैं कहे ना कोई गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साड़ करे तन के गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हाथ दूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देवदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विसैवे परवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार पाखै मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अग्गै रखिए नित दिसै दरबार मूहों के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार करनी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक देवै जानिए सब आपे सत्यार ताप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तन पाया मान नानक गाविय गुनी निधान गाविय सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहै समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सपना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा एक सुभावा मैं भाणे के नाय करी जे की सत्य उपाई वेखान कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक दे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सपना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जगदारे आजा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नारक कै सब कोई चंगा नाम लिखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नजर न आवई तां बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे नानक ने गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दी देहा कोई न सिद्धई जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश सुनै दीप लोक पाताल सुनै कुछ न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दूत पाप का नाश सुनै ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनै मुख सारान मंद सुनै योग जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनै दूत पाप का नाश सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अक्षत का इशनान सुनै पट पट का रहमान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश सुनै सरागुना के गाह सुनै सेठ पीर पातशाह सुनै अंधे पावै राह सुनै हाथ होय सगाह नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही ना जाए जिको कह पिछै पछताए कागद कलम लिखन हार मन्ने का कह कर्म विचार ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन जाने मन कोय मन्नै सुध होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध मन्नै मह कोटा न खाए मन्नै जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन जाने मन कोय मन्नै मार्ग ठाक न पाए मन्नै पथ से प्रगट जाए मन्नै मार्ग न चलै पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन जाने मन कोय मन्नै पावै मोख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक भवै न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन जाने मन कोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान पंचे सोहरे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान
जे को कह करे विचार करते कह करे नहीं सुमार धौर धर्म दया का पूत संतोष थाप रख्या बिन सूत जे को बुझा होवे सत्यार धौला ऊपर के ता भार धरती होर परै होर तिसते भार तलै कवन जोर जी जातंगा के नाम सपना लिखा उदी कलाम बिह लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखा केता होए केता तान स्वाद रूप केती दात जाने कौन भूत कीता बसाओ केतो को आओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुत भावै साई भरी कार तू सदा सलामत निरंकार असंख्य जाप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य तप ताव असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रहे उदास असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार असंख्य सती असंख्य दातार असंख्य सूर मोह भक्त सार असंख्य मोहन ले लायदार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भरी कार तू सदा सलामत निरंकार असंख्य मूर्ख अंध घोर असंख्य ढोर हराम खोर असंख्य अमर कर जाहे जोर असंख्य गड़बड़ हत्या कमाहे असंख्य पापी पाप कर जाहे असंख्य कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख्य मलेश मर भख खाहे असंख्य निंदक सिर करहे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भरी कार तू सदा सलामत निरंकार असंख्य नाव असंख्य थाव अगम अगम असंख्य लोग असंख्य कहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हें लिखे तिस सिर नाहि जे फुरमाए तिल ते पाहे जेता कीता तेता नाव मिण नावै नाहि को थाव कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भरी कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै पुत्र सुखे मूत प्रीति कपड़ होए दे साबून रहिया उह धोए भरिया मत पापा कै संग उह धोपै नामै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहि कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाह तीर्थ तप दया दत्त दान जेको पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतर्गत तीर्थ मल नाहो सब गुण तेरे मैं नाही कोय निर्गुण कीते भगत न होए स्वस्त्यार्थ बाणी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला भगत कवन कवन चित कवन वार कवन सिरुति माह कवन जित होआ आकार वेल न पाइया पंडिती जे होवै लेख पुराण वस्त न पायो कादियां जे लिखन लेख पुराण थित वार न जोगी जान रुत माहो न कोई जा करता सृष्टि को साजे आपे जानै सोई क्यों कर आखा क्यों सलाही क्यों वर्णी क्यों जाना नानक आखन सबको आखै एक दू एक सियाणा ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲ ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਕਾਸਾਂ ਆਕਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਰਤ ਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਿਸ ਕਥਾ ਕਹਨਕ ਦੇਵਾ ਅਸਰੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਜੇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੋੜ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਕਰਣਾ ਦੇਹ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਭਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਿਰਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ
तेरिया करत नहीं विचार। केते खपत कहें बेकार, केते लै लै पुत्र पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार। एह भेद दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणा होए, होर आख न सकै कोय। जेको खाए आखन पाए, ओह जाने जेतियां नोह खाए। आपे जाने आपे दे, आखें से भेद के ही के। जिसनों बख्शे सिफत सालार, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी अमुल भंडार। अमुल आवे अमुल लै जाहे, अमुल भाए अमुल ना समाहे। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान। अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े कहे बख्यान। आखे ब्रह्म आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद। आखे ईश्वर आखे सिद्ध, केते कीते बुद्ध। आखे दानव आखे देव, आखे सुर नार मुन जन सेव। केते आखे आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। केते कीते होर करे हे तां आख न सकहि केई के। जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाणै साचा सोए। जेको आखै कोड़ विगाड़, तां लिखिਐ सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सब संभाले। वाजे नाद अनेक असंख्या, केते वावन हारे। केते राग परे सिव कहियान, केते गावन हारे। गावे तुहनो कौन पाणी पै संत, गावै राजा धर्म दुआरे। गावै चित गुप्त लिख जाणहि, लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे। गावै इंद निदासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावै वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावै नोहणिया मन मोहन, सुरगा मश कयाले। गावन रत्न उपाय तेरे, 8 तीरथ नाले। गावै युद्ध महाबल सूरा, गावै खानी चारे। गावै खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। से तुदनो गावै जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन, से मैं चित ना आवन। नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा। साची नाई है भी होसी जाए, ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेख्या कीता अपना, जिन तिसदी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाहो शाह पात साहिब, नानक रहत रजाई। मुंदा संतोख श्रम पद ਝੋੜੀ, ध्यान की करह विभूत। खिंथा काल कुआरी काया, युक्त डंडा प्रतीक। आई पंथी सकल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश किसै आदेश, आद अनील अनाथ अनाहत। जुग जुग एको वेश, भूत ज्ञान दया भंडारण। घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी। रिद्ध सिद्ध अमरा साध, संजोग विजोग दुरिकार चलावै। लेखे आवै भाग, आदेश तिसै आदेश। आद अनील अनाथ अनाहत, जुग जुग एको वेश। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रमाण। एक संसारी एक भंडारी, एक लाए धी बाण। जिन तिस भावै तिवै चलावै, जो होवै फुरमान। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। एक दूजी पौ लख हो है, लख हो है लख 20। लख लखेरा आखी है, एक नाम जगदीश। एताय पत पवड़िया, चढ़िए होए 21। सुन करला आकाश के, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस। आखन जोर चुपै ना जोर, जोर न मंगण देण ना जोर। जोर न जीवन मरण ना जोर, जोर न राज माल मनसूर।
सोए नानक उत्तम नीच न कोय राती रुती चिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आवन कच पकाई पोथा पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संत केते का महेश केते गुर में घाट घड़िया रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते धूप उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रत्न समुद्र केतियां पानी केते पातल रिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाथ विनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप तादियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबरसूर तिनमह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना कोहे मरे न ठाके जाहे जिनका राम बसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोह करे आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथा ता अंत ना अंत तिथै लोक आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार भौ खला अगन तप ताव भाटा भाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिन को नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ध्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ध्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाहिगुरु जी तुद आकै अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। वाहिगुरु जी तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगड़ ना को लागै ना की प्रभ आकै अरदास। श्री अकाल पुरख जी सहाय धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु हरराय जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसां पातशाहियां दी जोत
ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗਨ ਵਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਗੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਤ ਅਕਾਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੰਤਮ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਪ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
16 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਣ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨ ਅਰਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੋਈ ਦੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿਰਤ ਘਰ ਗਾਵ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰ ਹੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੈ ਗਾਦੇ ਬਨਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਗਾਤੇ ਕਵਨ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਾ ਪਾਵ ਤੇਲ ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਧਰੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸੁਧਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਤ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾ। ਵਿਸੋਏ ਟਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਹ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਜਬਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਉ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਤੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਉ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨਕ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਕ ਚਰਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਮਹਿ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਗਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵਡਾਹੇ ਕਰ ਦੌਲਤ ਪੁਨ ਵਡਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚੱਲੈ ਚੁਪੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਨੰਕਾਰ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਾਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਟ ਵਟਾਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇੜਾ। ਈਹਾ ਕਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਜਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਕੀ ਆਵੈ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਿ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਿਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਿਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਰੂਪ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਤਮ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਸਲੂਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much.